bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan izinnya dipertemukan lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan bersama kita di talian ialah yang berbahagia Ustaz Saiful Amar, pensyarah dari Universiti Sultan Azlan Shah yang akan bersama kita memimpin bacaan surah Al-Mulk, tazkirah dan juga doa. Tanpa membuang masa, dipersilakan yang berbahagia Ustaz untuk membuka majlis kita dengan umul kitab dan seterusnya dengan acara yang telah pun diaturkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا صابرين حمدا شافين حمدا راج حمدا تائب حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأنت أعلم منا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير كل عاسر عليك يسير. رب تمم بالخير. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاه. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك، وشفاء من شفائك، ورحمة من رحمتك، وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض، فتبرأ 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 بإذن الله. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Engkau ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa yang kecil ataupun yang besar, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengajakan, ya Allah. Yang kami sedar ataupun tidak sedar, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, ya Allah, segala kelemahan dan segala kekurangan kami, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, pada hari yang penuh keberkatan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, dalam majlis yang penuh keberkatan ini, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa saudara mara kami, dosa abang-abang kami, dosa kakak-kakak kami, dosa datuk nenek moyang kami, dosa kaum kerabat kami, dosa anak murid kami, ya Allah, dosa jiran-jiran kami, dosa sahabat kami, dosa guru-guru kami, ya Allah, dan sekalian kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan, kami sesungguhnya jika tidak Engkau mengampunkan dosa kami, niscaya kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat pemurah-Mu, ya Allah, dengan sifat menyembuhkan segala penyakit, ya Allah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada kami, ya Allah, segala kesakitan yang ada pada kami, ya Allah, sama ada pada fisikal kami ataupun pada rohani kami, pada mental kami, pada jasad kami, pada tangan dan mata kaki kami, ya Allah, pada perut kami, ya Allah, dan seluruh nikmat, seluruh anggota badan yang telah Kau kurniakan kepada kami ini, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada padanya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang sentiasa bersama-sama Al-Quran, yang sentiasa bersama membaca Al-Quran, yang Engkau telah janjikan, ya Allah, untuk memberikan keistimewaan kepada ahli-ahli Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ahli Al-Quran adalah ahli-ahli-Mu, ya Allah, dan ahli-ahli yang Engkau akan memberikan keistimewaan kepada mereka, ya Allah.
Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami orang yang committed, orang yang istiqamah, orang yang konsisten, Ya Allah, membaca Al-Quran siang dan malam. Bukan saja di dalam program, Ya Allah. Walau di mana saja kami berada, Ya Allah. Bibir kami, hati kami sentiasa basah membaca Al-Quran, Ya Allah. Kurniakan kami istiqamah, Ya Allah, membaca Al-Quran, Ya Allah. Kekuatan untuk memahami dan menghayati Al-Quran. Seterusnya mengamal dan juga menyebarkan Al-Quran, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah wadah kumpulan sahabat pencinta Al-Quran ini, Ya Allah, suatu wadah yang terus didokong, disokong, Ya Allah, dibawa, dipimpin seterusnya sepanjang zaman, Ya Allah, untuk bersama-sama menghidupkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, Ya Allah, seterusnya menjunjung Al-Quran, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada Ustazah Misliah selaku moderator majlis pada malam ini. Yang saya kasih, saya hormati, yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa. Begitu juga seluruh sahabat-sahabat, ibu ayah, adik kakak yang sentiasa bergabung pada setiap waktu untuk menghayati bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan juga untuk bersama-sama mendengar tausiah, tazkirah dan juga mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sebegini, iaitu kita sentiasa berdekatan dan berhadiran dengan Al-Quran. Kerana saya teringat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah dan akan mendapat keistimewaan daripada Allah. Maksudnya ialah ahli Al-Quran ini maksudnya orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Membaca, mentadabbur, berzikir, mengkaji, mentelaah, bersembang, bercakap-cakap, semuanya tentang Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran ini adalah ahli Allah. Maksudnya orang yang sentiasa berada di sisi Allah, di samping Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keistimewaan daripada Allah. Jadi mudah-mudahan pada mukadimah ini, mudah-mudahan Allah titikkan semangat kepada kita untuk terus membaca Al-Quran dan mendamping dengan kumpulan ataupun orang-orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran, insya-Allah. Baik, pada malam ini secara ringkas kita 15 minit ke 20 minit kita nak berkongsi tentang munjiyat yang ke-10. Apa itu munjiyat yang ke-10? Iaitu as-sidqu ma'allah wal muraqabati lahu. Kita sentiasa bersikap benar kepada Allah. Maknanya kita jujur, benar, kita jujur dengan Allah dan kita sentiasa merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bohong atau kita benar, sebenarnya Allah tahu. Ya, innallaha yanzuru ila qulubikum, kan? Allah Subhanahu Wa Taala lihat dalam hati kita. Dan Allah tahu kita buat betul ke, tidak betul ke, kita berdusta ke, bahasa kita kata kita kelentong ke, atau kita helah ke, kita culas ke, Allah tahu. Tapi yang kita nak ceritakan pada malam ini, kita mesti jadikan sikap benar itu sebagai sikap dalam diri kita. Sebab itulah disebut sebagai munjiyat, perkara yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah, daripada mendapat dosa, daripada diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana berdusta, kerana bohong, kerana bersikap dengan sikap yang berlawanan dengan sikap benar. Jadi kita kena bersikap dengan sikap benar. Apa itu benar? Secara mudahnya, mula-mula sekali kita mestilah, orang kata, menjauhi pembohongan. Mujanabatul kadzib, menjauhi bohong, dusta. Maknanya kita tidak berdusta, maknanya kita benarlah. Dan dalam setiap perkataan kita, mulut kita tu, lidah kita tu, kita bercakap, mesti kita bercakap benda-benda yang benar. Dan benar ni juga bukan sekadar pada lidah, bahkan pada seluruh perbuatan kita.
dan juga segala niat kita. Itu juga perlu kita hiasi dengan kebenaran. Ya. Mata kita melihat benda yang benar, benda yang betul. Telinga kita juga benar di dalam pendengarannya. Mata melihat benda yang benar. Mulut bercakap benda yang benar. Tangan melakukan perkara-perkara yang benar. Kaki melakukan perkara yang benar, yang betul. Jadi as-sidqu tu benar itu bukan sekadar kat mulut je. Bukan sekadar dekat lidah aja. Dekat seluruh anggota kita. Sampailah ke dalam hati. Maknanya hati kita itu mendetikkan segala-gala yang benar. Perkara-perkara yang benar. Dan apa juga dalam keadaan benar itu kita letak di depan. Macam minggu lepas kita punya tajuk ialah kita husnul niyah. Memperbaiki niat. Kan? Memperbaik, mengelokkan niat kita kan. Jadi antara cara mengelokkan niat ialah kita benar dalam niat kita. Nak elokkan niat kita, nak mencantikkan niat kita ialah kita membenarkan, bersikap jujur dalam niat, dalam apa yang kita nak lakukan. Sebab itu di antara kata-kata pepatah Arab yang saya pernah sebut dan saya pun teringat pada malam ni, disebut ialah as-sidqu yunjika. Kebenaran itu atau kejujuran itu menyelamatkan kamu. Ya, as-sidqu yunjika. Ya, jadi betul lah tajuk kita yang ke-10 ini, munjiat yang ke-10 ialah as-sidqu. Kita jujur, kita benar. Itulah perkara yang menyelamatkan kita daripada azab, siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan menyebut tentang benar ni. Di antara ayatnya Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah kata kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Okey, Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita nak mengimplementasi, nak melakukan, menzahirkan takwa kepada Allah itu? Iaitu dengan cara wa kunu ma'as sadiqin. Bersama-samalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kita nak kata kita baik, kita nak kata kita bertakwa kepada Allah, di antara cerminannya ialah yang dapat kita tonjolkan, yang kita pamerkan, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah ialah kunu ma'as sadiqin. Kita bersama, berserta dengan orang-orang yang benar. Kawan dengan orang-orang yang benar. Bersama-sama dengan kumpulan dan grup yang benar. Orang yang baik, orang yang benar. Membenarkan, benar ni benar apa? Membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya. Dan membenarkan segala-gala perintah Allah dan Rasul, dan juga apa saja kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Jadi itulah dimaksudkan dengan as-sadiqin. Jadi itu yang paling simple sekali. Kan? Macam dalam khutbah Jumaat disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhan nas taqul, bukan? Macam mana ayat tu disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Jangan kamu mati melainkan kamu ini kekal dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu dia punya orang kata apa, kata kunci. Islam tu dia punya last peluang yang Allah bagi. Kan? Muslimun. Kita kena jadi muslim. Dalam ni juga untuk membuktikan ketakwaan kita, kita jangan orang kata apa, jangan lari daripada paksi untuk membuktikan ketakwaan kita ialah kunu ma'as sadiqin. Bersama-sama berserta dengan orang-orang yang benar. Ayat banyak lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mu'minina rijalun sadaqallaha ma'ahadullaha alaih. Di kalangan orang beriman ini ada orang-orang yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi mereka ini membenarkan, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebut liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang membenarkan Allah tadi itu kerana kebenaran mereka itu membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi banyaklah ayat-ayat yang menyebut tentang sikap benar yang perlu ada dalam diri orang-orang yang beriman. Baru dikatakan dia itu beriman dan bertakwa jika dia benar. Dalam hadis Nabi menyebut as-sidqu yahdi ilal bir. Jujur itu, benar itu akan membawa kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan baik itu akan kebaikan itu ataupun bersikap baik itu
akan membawa kepada syurga. Wa ma yazalul 'abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allah siddiqa. Dan senantiasalah seorang hamba itu dikira benar dan dia mencari peluang untuk menyatakan kebenaran sehinggalah ditulis oleh Allah kepadanya sebagai siddiq, orang yang benar. Maknanya kita ni tak mau berdusta, tak mau bohong. Sebab apa? Sebab kita nak dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai siddiq, orang-orang yang benar. Wal kadhib. Dalam hadis Nabi menyebut pula wal kadhib yahdi ilal fujur. Pembohongan itu akan membawa kepada kezaliman. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kezaliman akan membawa kepada neraka. Wa ma yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yaktuba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan senantiasalah seorang hamba itu berbohong dan dia mencari-cari ruang untuk berbohong sehinggalah Allah menulis baginya itu seorang pembohong, seorang pendusta, kadzdzaba. Jadi begitulah kita. Kalau boleh kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, orang yang jujur, supaya Allah tulis kita ini sebagai orang yang sedih. Itu as-sidqu. Bagaimana pula yang kedua, iaitu al-muraqabah. Apa makna muraqabah? Muraqabah ni pengawasan, pemerhatian. Kalau kita duduk dekat pasar raya, duduk dekat kedai-kedai yang hebat, ada CCTV yang memerhatikan kita di sekitar atau di kawasan kedai tersebut. Jadi kita pun sentiasa berawas dalam pergerakan tindakan kita. Apa kita nak buat, kita awas sebab kita nampak keliling kita ada CCTV. Kan? Jadi di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati kita, mengawasi kita 24 jam. Lebih lagi daripada CCTV. Kalau CCTV itu hanya di sekitar kawasan yang berhampiran dengan jarak yang tertentu, dengan keluasan yang tertentu, dengan had pencahayaan yang tertentu. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengawasi kita, sentiasa memerhati kita dalam apa juga keadaan. Tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu pun yang berada di langit dan di bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati kita. Jadi bagaimana hamba ini, bagaimana kita ini untuk meletakkan perkataan muraqabah dalam diri kita, nak meletakkan, nak mengimplementasikan perasaan muraqabah dalam diri kita, iaitu istisyar. Kita rasa istisyar qurbullah minal abdi ala dawam. Kita sentiasa merasa Allah ni dekat dengan kita. Kita kena sentiasa rasa Allah dekat dengan kita. Allah sentiasa meliputi kita. Dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah sentiasa tengok kita. Allah sentiasa nampak kita. Kan? Betul pun. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat memerhati dan mengawasi tiap-tiap sesuatu. Itu dia. Ya. Memang ada dalam Quran Allah menyebut Allah memerhati dan mengawasi tiap-tiap sesuatu. Tak ada benda yang Allah tak tengok. Semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, yakni Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang tentang keganasan, tentang ancaman yang dibawa oleh Firaun, tentang kebejatan, permasalahan yang dibawa oleh Firaun dan juga ancaman-ancaman yang dibawa oleh Firaun. Berjanji dia mengancam untuk membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu turunlah ayat ni. Allah kata, aku bersama kamu berdua, aku sentiasa mendengar. Asma', aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya muraqabah di situ. Allah Ta'ala sentiasa mendengar dan sentiasa melihat kepada Nabi Musa. Jangan rasa takut. Yakinlah. Bila kita jujur, bila kita benar, kita sentiasa merasa Allah memerhatikan kita, maka di situ akan ada ma'iyatullah. Allah akan sentiasa bersama kita. Jadi perkataan muraqabah ini
ada juga disebutkan dalam sepotong hadis yang menerangkan tentang makna muraqabah yang dikaitkan dengan ihsan. Ya, antara ciri-ciri ihsan yang kita tahu ialah muraqabah. Dia sentiasa dia merasai diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menyebut al-ihsan apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu kita rasa diri kita ini kita ni menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat, maknanya kita nampak Allah. Fa in lam takun tarah, seolah-olah ya. Jadi sekiranya kamu tidak nampak Allah, sebenarnya ketahuilah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Jadi kita buat benda macam orang tengok kita. Macam itulah. Ya, bila kita ini jadi orang bawahan, contohnya kita ada bos, kita ada ketua, ketua kita tengok kita buat kerja. Apakah gelagat kita? Apakah reaksi kita? Sudah tentu tindak tanduk kita ini akan terkawal, ya, akan penuh pengawasan, akan penuh perancangan. Mereka kita buat benda itu dengan penuh teliti, dengan baik sekali. Sebab apa? Sebab diperhatikan oleh manusia, oleh bos kita, oleh ketua kita. Jadi begitulah gambaran yang dibawa oleh hadis ini, bagaimana kita nak merasa muraqabatullah, ya, apabila kita rasa kita nampak Allah. Tapi kita tak nampak Allah. Kita kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Inilah dia maqam. Inilah dia satu kedudukan yang sangat tinggi yang perlu ada dalam diri kita. Kadang-kadang biasa saya pun, kita pun akan terleka, terlalai, tercuai kerana hawa nafsu kita. Kita nak marah, kita nak menengking orang, kita nak merungut, kita nak nak mempersalahkan orang, kita nak macam-macam lah, sehingga kita lupa bahawasanya Allah tengok kita, Allah nampak kita, Allah dekat dengan kita, Allah tahu apa kita nak buat, apa yang kita dah buat Allah nampak. Jadi kalau kita lupa, tiba-tiba kita teringat, Alhamdulillah, maka kita cepat-cepat istighfar. Kita kena malu, kita rasa malu lah bila kita buat benda yang tak sepatutnya, tambah-tambah benda yang mendatangkan dosa. Kan? Sebab dosa ni, apa itu dosa? Dosa ialah perkara yang kita malu kalau orang lain dapat tahu kita buat perkara tersebut. Itu malu, itu dosa. Dan akan melahirkan perasaan gelisah dalam hati kita. Jadi, tapi kalau kita tak ada muraqabah, kita tak ada rasa malu, kita tak ada rasa takut, kita ada rasa gelisah dalam hati, sebab kita tak malu. Jadi poinnya, bila kita ada malu, insya-Allah dia akan bawa kepada perasaan muraqabah, maknanya diperhati, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tanduk kita. Jadi kadang-kadang kita terleka. Itulah yang saya sebut, ya, manusia ni dia lupa, dia terleka. Tapi bila kita ingat kembali, Allahu Akbar, kita malu, kita rasa segan, kita rasa bersalah dengan setiap perbuatan kita. Sebab itu kita jangan lupa untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ketika. Kadang-kadang kita takut perbuatan-perbuatan yang kita buat itu betul-betul melanggar peraturan, betul-betul melanggar apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa. Jadi bila kita ingat, maka kita jujur. As-sidqu tu, nak bertaubat pun kena ada jujur juga. Kita istighfar, kita jujur dengan hati kita, betul-betul kita bertaubat daripada kesalahan kita. Kiranya kita tergelincir lagi, jangan kita putus asa, terus kita bertaubat. Sebab itu adalah manusia. Kita ni adalah manusia. Kita jangan putus asa daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saya rasa perkongsian yang pada malam ini yang dapat saya kongsikan, iaitu kita bersikap jujur, benar dalam setiap amalan, setiap perbuatan dan juga setiap niat dalam hati kita. Dan kita sentiasa merasai diri kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tengok benda yang ada dalam cermin, kan? Akuarium, ada ikan. Kita nampak seluruhnya dalam ikan dalam akuarium tersebut. Begitu juga diri kita ini. Tuhan tengok kita, Tuhan nampak seluruhnya dalam diri kita. Jadi kita tak ada apa yang dapat kita nak sembunyikan. Kita ke atas, kita ke bawah, kita ke tepi, kita ke tengah, kita ke kanan atau ke kiri. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang ringkas pada malam ini dapat menjentikkan perasaan untuk kita jujur dan benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dapat menghidupkan rasa muraqabah, rasa diperhatikan, kerana itulah di antara maqam
dan juga kedudukan ihsan yang tertinggi bagi seorang hamba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustazah Misbah. Ya, terima kasih Ustaz. Supaya kita sentiasa bermuhasabah diri ya. Hari ini kita munjiat yang ke-10, tempoh hari munjiat yang ke-9, iaitu niat yang baik dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini munjiat yang ke-10, menarik ya. Perkara bersikap benar dengan Allah ya, dan rasa diperhatikan. Jadi berhati-hatilah masa tu berjalan dan supaya kita sentiasa bermuhasabah diri. Dan segala pujian bagi Allah atas nikmat hati yang telah memilih kecintaan kepada Allah. Segala pujian bagi Allah atas nikmat ilmu yang menghapuskan kegelapan dan menerangi jalan yang lurus kepada Allah. Dan sungguh menarik tazkirah hari ini, ringkas tapi padat. Dan sebelum berundur diri, dipersilakan Ustaz untuk menutup majlis kita dengan Ummul Kitab dan maafkan saya dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Dengan lafaz itu, sekian.